سے پہلے آپ کو بتائیں گے چودھری برادران کے درمیان دوریاں مزید کم۔ چودھری شجاعت حسین کی کیمپ جیل میں پرویز الہی سے ایک اور ملاقات۔ چودھری شجاعت کی پرویز الہی کو کاف لیگ میں واپسی کی دعوت۔ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا، جو تکلیف برداشت کرنی تھی وہ کر لی ہے، اب مونس الہی جو بھی فیصلہ کریں گے قابل قبول ہوگا، چودھری پرویز الہی کا یہ جواب ہے۔ جیل لاہور میں چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات ایک اعلیٰ شخصیت کی موجودگی میں ہوئی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کے علاوہ چودھری شجاعت حسین نے ایک بار پھر چودھری پرویز الہی کو پی ٹی آئی چھوڑ کر دوبارہ کاف لیگ میں شمولیت کی دعوت دی۔ ذرائع کے مطابق چودھری پرویز کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، جو تکلیفیں برداشت کرنی تھیں وہ کر لیں، اب مونس الہی میری سیاست کے حوالے سے جو فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا۔ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات سے پہلے میڈیکل بورڈ نے کیمپ جیل میں چودھری پرویز الہی کا طبی معائنہ بھی کیا۔ ہے اسے ختم نہیں کریں گے۔ صحت کارڈ پر بلا ضرورت سٹنٹ ڈالے گئے لوگ ارب پتی بن گئے۔ صحت کارڈ میں مزید اصلاحات کی گئی، صرف سرکاری ہسپتالوں میں دل کا علاج مفت کیا جائے گا، نجی ہسپتال میں علاج پر 30% ادائیگی کرنا ہوگی۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی پریس کانفرنس عامر میر بولے، فیصلہ کیا ہے صحت کارڈ پر صرف پاکستان کا جھنڈا ہوگا، اب اس کارڈ سے صرف مستحق طبقات ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ نگران وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم اور نگران وزیر اطلاعات عامر میر کی ڈی جی پی آر لاہور میں پریس کانفرنس۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ صحت کارڈ کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ بیرون ملک سفر کرنے والے صحت کارڈ پر دل کا مفت علاج کرانے کے اہل نہیں ہوں گے، صرف سرکاری ہسپتالوں میں دل کا علاج مفت کیا جائے گا، نجی ہسپتال میں علاج پر 30% ادائیگی کرنا ہوگی۔ اگر ہم آپ کو اگزامپل دینی شروع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں نے اس کارڈ پہ ارب پتی بن گئے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ اچھا اقدام ہے، اسے ختم نہیں کر رہے۔ گزشتہ دور حکومت میں صحت کارڈ کے نام پر مافیا بن گیا تھا، صحت کارڈ کی وجہ سے لوگ ارب پتی ہو گئے۔ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ساتھ کمیشن طے ہونے لگے اور یہ سارے آپریشن موسٹلی جو ہیں یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہونے لگے، اور مثالیں ایسی ہیں کہ ایک ہاسپٹل کا 100 ارب روپے کا بل بنا ہوا ہے۔ نگران وزراء کا مزید کہنا تھا کہ جب الیکشن کمیشن تاریخ دے گا ہم الیکشن کروا دیں گے۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ اور اہم خبر یہ ہے کہ مانگا منڈی میں تالا توڑ چور گینگ متحرک ہو گیا ہے۔ شہری کو اپنوں کے ساتھ عید کی چھٹیاں گزارنا مہنگا پڑ گیا۔ چور 2,60,000 روپے نقدی، زیورات اور قیمتی گھڑیاں لے کر فرار ہو گیا۔ اسی پر بات کریں گے عطا اللہ سے۔ جی عطا اللہ بتائیے۔ جی بالکل، مانگا منڈی میں تالا توڑ گینگ متحرک ہو گیا ہے۔ شہری کو اپنوں کے ساتھ عید کی چھٹیاں گزارنا مہنگا پڑ گئی ہیں۔ دبئی گارڈن مانگا منڈی کے رہائشی محمد آصف اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ عید کی چھٹیاں گزارنے اپنے آبائی شہر قصور گئے ہوئے تھے کہ تالا توڑ چور گینگ نے گھر کا تالا توڑ کر گھر کا سارا صفایا کر دیا ہے۔ محلے دار نے فون پر اطلاع دی کہ آپ کے گھر کا تالا ٹوٹا ہوا ہے۔ جب واپس آ کر گھر کو دیکھا تو سیف الماری اور ٹرنک کے تالے توڑ کر نامعلوم چور 2,60,000 روپے نقدی، 2 تولے طلائی زیورات، قیمتی سامان اور قیمتی گھڑیاں لے کر فرار ہو گئے۔ شہری آصف نے مدد کے لیے 15 پر پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے اندراج مقدمہ کے لیے شہری نے درخواست دے دی۔ مانگا منڈی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ایس ایچ او مانگا منڈی ملک ابوذر امجد کا کہنا تھا کہ بہت جلد یہ چور پولیس کی گرفت میں ہوں گے۔ جی بہت شکریہ عطا اللہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ غازی آباد میں کم سن بچیوں کو آگ لگانے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ شفیق آباد پولیس نے 3 رکنی موٹر سائیکل ڈکیت گینگ کو دھر لیا۔ اب 8 قمار باز بھی قانون کے ہتھے چڑھ گئے۔ زین علی کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ، غازی آباد انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی۔ گھریلو تنازع پر کم سن بچیوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے والا سفاک ملزم عتیق گرفتار۔ ملزم عتیق نے 25 جون کی رات کو گھر میں داخل ہو کر 2 بچیوں کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی، جس سے 14 سالہ طیبہ اور 7 سالہ مافیا جھلس کر زخمی ہوئیں۔ دونوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، مگر 4 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گئیں۔ ملزم عتیق 14 سالہ طیبہ کا منگیتر بھی ہے۔
शफीक आबाद पुलिस ने 3 रुकनी मोटरसाइकिल डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 1,80,000 रुपए, 10 मोबाइल, मोटरसाइकिल और असला बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजिमान में अल्लाह रखा, अयाज और अल्लाह दिता शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। डिफेंस ए पुलिस ने गाड़ी में सरेआम असला लेकर घूमने वाले मुलजिम अली हमजा को धर लिया। मुलजिम अली हमजा से 2 पिस्तौल, मैगजीन और 2500 गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नारकोटिक्स यूनिट की खसूसी टीम ने 8 कुमारबाजों को धर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में शफीक, सलीम अब्बास, कैसर जहीर और दीगर शामिल हैं। मुलजिमान से दाव पर लगे 1 लाख रुपए, मोबाइल फोन्स और दीगर आलात बरामद कर लिए गए। और ख़बर यह है कि CIA मॉडल टाउन पुलिस ने कान्हा से अगवा होने वाले 12 साला बच्चे को बाजियाब करवा लिया। 4 माह बाद बाजियाब होने वाले बच्चे को वालिदैन के सपुर्द कर दिया गया। CIA मॉडल टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 साला मुग़वी बच्चे को बाजियाब करवा लिया है। CIA मॉडल टाउन पुलिस ने बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। DSP हुसैन हैदर का कहना है, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कान्हा से अगवा होने वाले बच्चे की 4 माह बाद बाजियाबी मुमकिन हो सकी। SP CIA DSP मॉडल टाउन और उनकी टीम के लिए तारीफी असनाद का ऐलान किया गया है। खबर शामिल करें। FIA इमिग्रेशन ने जाली सफरी दस्तावेज़ पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। दूसरी जानिब इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 3 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक FIA इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई जाली सफरी दस्तावेज़ पर तालीम की गर्ज से हंगरी जाने वाले मुसाफिर शाहिद अली को ऑफलोड कर दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर के बहनोई ने 20 लाख के एवज वीज़ा हासिल किया था। मुसाफिर को कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने कार्रवाई करते हुए 5 साल से मतलूब 3 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे। गिरफ्तार मुलजिमान में मुजम्मिल खान, राना मोहम्मद इलियास और मकसूद अली शामिल हैं। खबरदार होशियार, बगैर लाइसेंस कोई गाड़ी मोटरसाइकिल लेकर सड़क पर ना निकले। CTO मुस्तनसिर फिरोज ने ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दे दिया है। CTO ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को किसी भी खिलाफ वर्जी पर पहले शहरी से ड्राइविंग लाइसेंस तलब करने की हिदायत कर दी। मुस्तनसिर फिरोज का कहना था कि लाइसेंस न होने की सूरत में पहले लाइसेंस का जुर्माना 2000 रुपये किया जाएगा। लाइसेंस सर्विसेज के लिए अब शहरी शनाख्ती कार्ड के हमरा लाइसेंस दफातर तशरीफ लाएं। शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए 4 सेंटर्स पूरा हफ्ता 24 घंटे काम कर रहे हैं। महंगाई का बुलंद गिराफ नीचे ना आया। पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर पहुंच से दूर हैं। सब्जियों और फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी है। आवाम बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। कहते हैं कि आमदन के मुकाबले में महंगाई में कई गुना इजाफा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैन अली। मुंह जोर महंगाई को नकेल न डाली जा सकी। पोल्ट्री मसनूआत कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। ब्रायलर गोश्त 663 रुपए फी किलो है। ईद उल अजहा के अयाम में भी मुर्गी का गोश्त 1000 रुपए फी किलो फरोख्त होता रहा। गर्म मौसम में भी अंडे महंगे, 2 रुपए इजाफे से 235 रुपए फी दर्जन हो गए। ईद कुर्मा गुजर गई मगर सब्ज मसाला जात के दाम नीचे न आए। ओपन मार्केट में प्याज और टमाटर 90, लहसुन 450, अदरक 900 रुपए फी किलो है। लीमू 220, सब्ज मिर्च 180, आलू 100 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। टिंडे 160, मेथी 180, शिमला मिर्च 110 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। जबकि करेले 70, मटर 300 और गाजर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। फलों में सेब काला कोलू 470, आलू बुखारा 370, तरबूज 60 रुपए फी किलो है। खरबूजा 130, आड़ू 320 और आम सिंदड़ी 300 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। केले 260 रुपए फी दर्जन में मिल रहे हैं। अवाम कहते हैं आमदन के मुकाबले में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। अब गुजारा भी मुश्किल है। मैं तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया कमाता हूँ, ठीक है ना, और मेरे घर का जितना भी खर्चा ना 50 हज़ार से ऊपर है। आप मुझे ये बताएं कि मैं 50 हज़ार कहाँ से लाऊं? इस मुल्क में तो गुजारा ना होने के बराबर है। हर बार यही होता है कि आपकी आमदनी वहीं की वहीं है, ठीक है, और जो आपका जितना भी कमाने का, खाने का, यहाँ तक कि आटा, चीनी, घी, चिकन, वो सब गरीब अवाम की पहुँच से बहुत दूर है। मार्केट में सरकारी निर्खों पर भी कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा। मुनाफाखोर अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। वफाकी हुकूमत ने ईद तातिलात में महंगाई का बॉम्ब गिरा दिया। डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल महंगा होने पर किराए और अशिया खुरोनोश के ट्रांसपोर्टेशन अखराजात बढ़ जाएंगे। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए।
महंगाई के सताए आवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। वफाकी हुकूमत ने महंगाई का बम गिरा दिया। 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। डीजल 7 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 260 रुपए 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 262 रुपए फी लीटर की सतह पर बरकरार। डीजल महंगा होने से महंगाई की शरह मजीद बढ़ने का खदशा। मुसाफिर बसों के किराए, अशिया खुरोनोश की ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी। परदेसियों को भी अपने काम काज पर वापसी के लिए जायद किराया देना पड़ेगा। डीजल की कीमत में इजाफे से खेतों से मंडियों तक सब्जियां, फलों और दीगर इजनास की नकलो हमल भी महंगी हो जाएगी। और अब खबर यह है कि महंगाई के बायस घरेलू झगड़ों की शरह में कई फीसद तक इजाफा हो गया। डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने शदीद माशरती अदम तवाज़ुन पैदा होने के खदशात जाहिर कर दिए। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। अपने मलबूसात बेचकर महंगाई कम करने का दावा करने वालों को इक़्तिदार संभाले हुए 13 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। इस अरसे के दौरान महंगाई कम तो क्या होना थी, बल्कि महंगाई ने तो तारीख के तमाम रिकॉर्ड्स ही पाश पाश कर दिए हैं। महंगाई की 39% तक पहुंच जाने वाली शरह ने जहां आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है, वहीं घरेलू लड़ाई झगड़ों की शरह में भी 25 से 30% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जब इंसान का माइंड सेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी डोमेस्टिक लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, ज़िंदगी का हर शोबा मुतासर होता है उससे। बहुत बड़ी है। देखें, जब आप के एक्सपेंसेस जो है ना वो उसे पूरे नहीं कर सकेंगे तो टेंशन तो बढ़ेगी। महंगाई है सब तो ज़्यादा मसला जोड़ा, और महंगाई के नाल इस ने और गुजारा नहीं हो रहा। इस सूरत हाल के बायस डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद में भी काबिल ज़िक्र इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमती अरबाब इख्तियार की तरफ से अपने अल्ले तलल्लों को ख़त्म न करना और अपनी मरात बढ़ाते चले जाने के बायस जहाँ अवामी सतह पर गम व गुस्से में इजाफा हो रहा है, तो वहीं शदीद माशरती अदम तवाज़ुन भी पैदा हो रहा है। कोई आके ये तो नहीं कहेगा कि महंगाई की वजह से हम डिप्रेशन में जा रहे हैं या महंगाई की वजह से हमारे जो डेली मामलात हैं वो पूरे नहीं होते, इसलिए हमें गुस्सा बहुत आता है। वो तो बहुत सी और प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो रूट कॉज होती है वो ये नज़र आती है कि जब उनके ज़ाहिर है माली मामलात डिस्टर्ब होंगे तो घर में झगड़े भी होंगे और लोगों में गुस्सा भी पैदा होगा। सितम बाला सितम तो ये भी है कि हालात में जल्द बेहतरी की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही। महंगाई की बदतरीन सूरत हाल के बावजूद हुकूमती सतह पर इस मसले को हल करने के लिए कोई संजीदा कोशिश होती दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि हुक्मरानों की बातों पर से जैसे इतबार ही उठ गया हो। मालूम नहीं वो इस हकीकत को तस्लीम करने से क्यों गुरेजा हैं कि टेढ़ ना पईयां रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। पंजाब में 3 से 8 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी गई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। 3 से 8 जुलाई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जेहलम में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मियांवाली, सरगोदा, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और गुजरात में भी बारिश मुतवक्के है। पीडीएमए के मुताबिक फैसलाबाद, शेखपुरा, झंग और टोबा टेक सिंह में तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। इसी दौरान बास मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। 6 जुलाई से डीजी खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में सैलाब का इम्कान पाया जा रहा है। 4 से 7 जुलाई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। डीजी पीडीएमए का कहना है कि हंगामी हालात में रिलीफ कैंपों वाली जगह का तयन पहले से किया जाए। पीआईए का हज ऑपरेशन के दूसरे मरहले का आगाज पहली परवाज PK 760 के जरिए 329 हुज्जाज लाहौर पहुंच गए। हुज्जाज कराम ने जद्दा हज टर्मिनल पर पीआईए के अमले और कौमी एयरलाइन की खिदमात को सराहा। पीआईए के बाद हज ऑपरेशन का 2 जुलाई से आगाज पहली परवाज PK 760 के जरिए 329 हुज्जाज लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पीआईए के स्टेशन मैनेजर अली अब्बास और हज मैनेजर सुहेल महमूद ने हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया। हुज्जाज कराम को पीआईए की जानिब से फूलों के हार पहनाए गए। हाजियों ने पीआईए के अमले और कौमी एयरलाइन की खिदमात को सराहा। जद्दा हज टर्मिनल पर कौमी एयरलाइन की जानिब से सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के लिए पहली परवाजों के जरिए 900 से
زائد حجاج کی وطن آمد. PIA 268 پروازوں کے ذریعے 40,761 حجاج کو وطن واپس پہنچایا گیا. 41,000 سرکاری، 19,000 پرائیویٹ حجاج اور 600 خدام کو مدینہ منورہ اور جدہ سے وطن واپس لایا جائے گا. PIA انتظامیہ کی جانب سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پروازوں کی بر وقت روانگی کا تناسب 90% سے زائد رکھا جائے. PIA نے جدہ حج ٹرمنل پر حجاج کرام کی وطن واپس روانگی کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں. ترجمان PIA کے مطابق PIA کی خصوصی حج ٹیمیں جدہ اور مدینہ ایئرپورٹس پر حجاج کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. PIA کا بعد از حج آپریشن 2 اگست تک جاری رہے گا. عید قربان اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے بعد پردیسیوں کی لاہور واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا. پردیسی لاہور ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کے ذریعے آبائی گھروں سے واپس پہنچنے لگے ہیں. راہیل علی کی رپورٹ دیکھیے. عید کی خوشیاں منانے کے بعد پردیسیوں کی واپسی. آبائی علاقوں کو جانے والی پردیسیوں کی بڑی تعداد واپس پہنچنا شروع ہو گئی. لاہور ریلوے اسٹیشن پر مختلف ٹرینوں کے ذریعے ہزاروں شہری واپس آ رہے ہیں. مختلف شہروں سے پردیسی اپنے پیاروں کو چھوڑنے کا غم اور اداس چہروں کے ساتھ پہنچے. پردیسیوں کا کہنا تھا کہ عید کی چھٹیاں گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. روزی کی خاطر اپنے پیاروں سے دور ہیں اور عید پر ان کے ساتھ خوب لطف اٹھایا. جب آنے لگے تھے واپس اپنے کام پہ تو دل نہیں تھا کر رہا آنے کو، ٹھیک ہے نا. پھر بھی مجبوری ہے، ان بچوں کے لیے ہم نے روزگار کمانا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ادھر آنا پڑتا ہے. دل تو نہیں تھا چاہ رہا، لیکن پھر بھی مجبوری ہے، آنا پڑتا ہے، تو گزارا بھی نہیں ہے. تو گھر والوں کے ساتھ بہت مزہ آیا. ریلوے انتظامیہ کی جانب سے عید کے لیے خصوصی ٹرینیں بھی چلائی گئیں. کیمرامین حافظ عظیم کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز. عید تعطیلات ختم ہوتے ہی موج مستی بھی ہوا ہو گئی. غم روزگار سے لوگ ایک مرتبہ پھر رخت سفر کرنے لگے. پردیسیوں کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا. لاری اڈوں پر رش بڑھ گیا. زاہد عابد کی رپورٹ دیکھیے. عید کی تعطیلات ختم، روزگار کی فکر ستانے لگی. پردیسیوں کے آبائی علاقوں سے واپسی کا عمل شروع ہو گیا. لاری اڈے پر مسافروں کا رش بڑھنے لگا. کوئی واپس لاہور آنے لگا تو کسی نے لاہور سے جانے کی تیاری پکڑ لی. پردیسیوں کو کام کاج کی فکر واپس کھینچ لائی، جس کے ساتھ ہی شہر کی رونقیں بھی بڑھنے لگی ہیں. مسافروں نے کہا ہے کہ عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ گزار کر واپس آ رہے ہیں. میں سہیوال سے آیا ہوں اپنے ماما پاپا کے گھر، نانوں کے گھر، اور لاہور عید منانے. اب میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں سہیوال. میں جنگ سے آیا ہوں لاہور کی طرف، یہاں پر ماموں کو ملنے کے لیے. یہاں پر میں نے بہت انجوائے کیا. عید گزارنے کے لیے میں نے عید بھی گزاری. اب میں واپس اپنے علاقے جنگ جا رہا ہوں. لاہور شہر میں واپس آنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے اور ان کی واپسی 2 روز تک بتدریج ہوتی رہے گی اور پھر خاموش سے نظر آنے والے شہر لاہور میں رونقیں لگ جائیں گی. کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز. عید کے موقع پر صوبے بھر سے 1,81,000 ٹن سے زائد لاشیں ٹھکانے لگائی گئیں. محکمہ بلدیات نے عید کے تینوں روز کی رپورٹ جاری کر دی ہے. عید کے پہلے روز 76,000 ٹن، دوسرے روز 70,000 ٹن جبکہ تیسرے روز 40,000 ٹن سے زائد لاشیں ٹھکانے لگائی گئیں. سیکرٹری بلدیات پرویز اقبال بٹ کا کہنا ہے کہ کامیاب صفائی آپریشن پر ہمارے ورکرز شاباش اور مبارکباد کے مستحق ہیں. آلائشوں کو بروقت ٹھکانے لگا کر ماحول کو تعفن سے پاک رکھا گیا. ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں اور لوکل گورنمنٹ کی کارکردگی شاندار رہی. عید کے تینوں روز 31,000 سے زائد شکایات موصول ہوئیں جن کے حل کے لیے شرح 100% رہی. ویکینڈ کو لاہور کے باسیوں نے خوب دھوم دھام سے منایا. پارکوں میں شہریوں کا رش لگا رہا. بچوں نے جھولے لینے کے ساتھ سیر سپاٹے کیے. شاہزیب شہزاد کی رپورٹ دیکھیے. عید کی چھٹیوں کے ساتھ ہی ویکینڈ نے لاہوریوں کا مزہ دوبالا کر دیا. شہر کے باغوں میں لوگوں کا رش لگ گیا. قربانی کی مصروفیات سے فراغت کے بعد شہری چہل پہل کرنے باغات میں آ پہنچے. فیملیز نے کشتی کی سیر کی تو بچوں نے بھی خوب جھولے لیے. شہریوں کا کہنا ہے کہ عید پر مہمانوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد اب فرصت ملی ہے کہ سیر سپاٹے اور کچھ ہلا گلا کریں. بچوں کی فرمائش پر ان کو جھولے دلوانے لے آئے ہیں. جھولوں سے محظوظ ہوتے بچوں کا کہنا تھا کہ جھولے عید کا مزہ دوبالا کر دیتے ہیں. عید نام ہی کھانے پینے اور جھولے لینے کا ہے. بادشاہ مسجد دیکھی ہے میں نے، سارا کچھ دیکھا ہے، مجھے بہت مزہ آیا. میں نے مینار پاکستان بھی دیکھا، میں نے جھولے بھی بہت سے لیے ہیں. اچھی گزری ہے. فورٹرس کی سیل کر چکی ہوں میں اور ماحول کی کر چکی ہوں سیل. بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر. اور عید کی چھٹیاں ہے، قربانی کر کے کل قربانی کی ہے، سارے پاسے گوشت بانٹا. اس کے بعد ہم نے کہا چلو انجوائے کریں. ویکینڈ پر فیملیز اور بچوں کے رش کے باعث پارکوں میں خوب رونقیں رہی.
वीकेंड और ईद की छुट्टियों का तसलसल, शहरियों ने मौके को गनीमत जाना, बच्चों के हमरा पहुंचे लाहौर चिड़ियाघर, सभी चिड़ियाघर की सैर से खूब लुत्फ उठाते रहे। लाहौर से मुबीन हैदर की रिपोर्ट देखिए। ईद की छुट्टियों के बाद वीकेंड को यादगार बनाने का मिशन लाहौरी फैमिलीज के हमरा बच्चों की फरमाइश पर चिड़ियाघर की सैर को पहुंचे। अपने मनपसंद जानवरों और परिंदों को देखकर बच्चे इंतहाई पुरजोश नजर आए। तस्वीरें और सेल्फियां भी खूब बनी। बच्चों ने चिड़ियाघर की सैर को ईद की खुशियों से मरबूत किया। कहते हैं सैर के साथ साथ बहुत सी मालूमात भी मिली। मैंने बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं और बहुत मज़ा आया इनको देख के, और यहाँ पे और भी बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। लाहौर ज़ू में आया हूँ, मुझे सबसे अच्छा एनिमल कैंगरू लगा है। बड़ों का कहना है कि बच्चों के साथ ऐसी तफरीह दिलो दिमाग को फ्रेश कर देती है। बेस्ट जो है सैर तफरीह का ज़रिया है, जहाँ पे हम लोग आते हैं, हमेशा ही आते हैं बच्चों को लेके। साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ पे, हमारी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। फिर जानवरों का बड़ा अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ यहाँ पे। बच्चे अगर तफरीह के लिए चाहें तो उनको इधर ले आएँ, इंजॉय करते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी साथ में बच्चों को रिलैक्स करवा देते हैं। लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि सयाहों के लिए ईद से लेकर अब तक हर मुमकिन बेहतर इंतजामात किए गए हैं।